मोर प्रिय ओडिशावासी भाई भौणी माने आपण मानक मोर सादर अभिवादन जनाऊँच। आमे ओडिया, आम भाषा ओडिया। ओडिया भाषा आमर परिचिति, आम जातीयतार भित्तिभूमि, आम संस्कृति, इतिहास, ऐतिह्य, परंपरा और आधुनिक चेतनार वाग्मय विभूति आम ओडिया भाषा। मोटामोटी भाव में कहले ओडिया भाषा आम जातिर अस्मितार स्वर और स्वाक्षर। आज आम सरकार उदासीनता एवं किछि राजनेता और राजकर्मचारी भाषा वैधतार शिकार होई आम भाषा राजभाषार पूर्ण मर्यादा लाभर वंचिता। ओडिशा रे ओडिया भाषार राजराणी बेश देखापी ओडिया जातिर व्यग्रता एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया। सेथिपाई भाषा आंदोलन आनुकूल्य दीर्घ 4 वर्षर ऊर्ध्वकाल धरी ओडिया भाषार राज अभिषेक दाबी ओडिशा सरकार उदासीनता और अवहेला प्रतिपक्ष कला पताका अभियान चली। खरा वर्षा शीत खातिर नकरी भाषा योद्धा माने प्रतिदिन उत्कल गौरव प्रतिमूर्ति पाखर संकल्प नहीं राजरास्तार कला पताका प्रदर्शन अभियान चलाइबा सहित ओडिया भाषा जननी अंतर्वेदना को अभिव्यक्त करुछंती। ओडिशा गठित ओडिया पाई इंग्राजी राजनीति चलिब नाही। राजरास्तार स्थिति जाहिर करिथिबा आंदोलन संप्रति कोरोना महामारी अवसर में भिन्न शैली रे सक्रिय रही। भाषा योद्धा मानक ओडिया जातिर श्रद्धा और मोर विनम्र प्रणति जनाऊँच। पुनश्च ओडिशा सरकार दृष्टि आकर्षण पाई बहु कृतविद ओडिया ए मध्य सामाजिक गणमाध्यम भाषा आंदोलन पक्षर भाषा जननी पाई पदे शीर्षक निज निजर भावना व्यक्त कर सारे। सेमानंकु एही अवसर में अभिनंदन और कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। भाषा आंदोलन प्रणम्य अध्यक्ष श्रीयुत सुभाष चंद्र पट्टनायक परामर्श क्रमे मु स्वेच्छाकृत अवसर सामुटे थिबा प्राध्यापक मनोरंजन दास आज मो अंतरर भाषा आपण मानक मार्फत ओडिशा सरकार को शुणाऊँच। संप्रति समृद्ध ओडिशा दलर कार्यकारी सभापति भाव में यह एक जातीय कर्तव्य रूपे मने करुछि एवं मते एपरि अवकाशटे देइथिबारु भाषा आंदोलन अध्यक्ष श्रीयुत पट्टनायक को साधुवाद जनाऊँच। भाषा जेकोसी जातिर परिचय केवल नुहे तार प्राणशक्ति मध्य। अनुरूप भाव में ओडिया भाषा ओडिया जातिर परिचय और प्राणशक्तिर अफुरंत उत्स। ओडिया भाषा साहित्यर अनन्य और अनतिक्रम्य सेनापति व्यासकवि फकीर मोहन का उदात्त कंठरे स्फुरित होइछि। भाषा ही जीवनी शक्ति जाति मानकर जो जाति भाषा ही न से जाति बर्बर। ओडिया जाति प्रागैतिहासिक जुगर ओडिया भाषार जीवनी शक्ति धारण करी सुशब्द वर्णज्वल विभूति रे भास्वर। सभ्यता संस्कृति और आध्यात्मिकतार दीप्ति रे जम्बूद्वीप वर्षमानक भितर भारत जेपरि श्रेष्ठ सेहीपरि देश मानक मध्य उत्कलर समकक्ष देश विरल। यही से ओडिशा जहाँ प्राचीन कालरू एजावत विभिन्न कालखंडरे कलिंग उत्कल ओड्र ओडियान ओड्र विषय ओड्रविशा और यार अंश विशेष कौशल कंगोद आदि नाम परिचिता और प्रकीर्तिता। तेबे आदिकवि सारला दास आमर ओडिया भाषा साहित्यर प्रथम कवि पंचदश शताब्दीर कवि तांको महाभारत रे उल्लेख करचंती। ओडिशा देश नाम बोध हुए यही नामर प्राचीनता प्रयोग सारला दास ही प्रथमे करिचंती। ओडिशा और ओडिया भाषार प्राचीनता प्रमाण करिबा मोर वक्तव्यर केन्द्रबिंदु नुहे। यह प्रमाणित हेतु कौन से तथ्य और तार्किकता अपेक्षा रखे नाही। ओडिया भाषा बहु प्राचीन से दिगरु मु जुक्ति रखुना। यही प्राचीन देश और प्राचीन भाषा दिने समस्त उपेक्षा और दुर्दमनीय बाधा अर्गल को एड़ाई दे यही भाषार आत्मशक्ति रे उज्जीवित ओडिया जातीय संहति बल ये धराखंड रे सुप्रतिष्ठित होई उज्ज्वल इतिहास रचिथिला। पुनश्च कालर कुटिल प्रवाह रे उभय भाषा और जाति दुर्दशा और दुर्दिनर सम्मुखीन होइछि और तार समर्थ दयादर आत्मविश्वासपूर्ण प्रतिरोध जोगु जेभଳି वर्ती आसी तार पटांतर नहीं। आज ओडिया भाषा
ନୂଆ ଏକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ। ବିଚିତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହି ଯେ ଏ ଆହ୍ୱାନ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁର ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୃହଭେଦୀ ବିଭୀଷଣ ପରି ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁର। ତାହାର ସମ୍ୟକ୍ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଜାତିର ଦାୟଦ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ଓ ବେଦନାସିକ୍ତ ଜାତି ପ୍ରାଣରେ ପୁନଃ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏ ଜାତିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏହି ଯେ କାଳେ କାଳେ ଏ ଜାତିକୁ ତାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା ଓ ଜାତିର ଗୌରବକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେତେବେଳେ ଏ ଦେଶ ଓ ଜାତିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ବ୍ରାତ୍ୟ ଓ ପତିତ କହି ପଦପାତରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଥା କୁହାଯାଇ ହୀନ ଓ ନଗଣ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଓ କେତେବେଳେ ତାର ଭାଷାକୁ ବିଭାଷା କୁହାଯାଇ ନ୍ୟୁନତା ପ୍ରତିପାଦନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଭାଷା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସପ୍ତ ମୋକ୍ଷଦାୟିକା ପୁରୀ ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଦେଶର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନିତ କି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ପଞ୍ଚପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥରେ ଏ ଦେଶର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନିରୂପିତ ହୋଇନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ସପ୍ତ ପୁଣ୍ୟତୟା ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଭୂଖଣ୍ଡର କୌଣସି ନଦୀ କି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ତଥାପି ଏ ଜାତି ଅପ୍ରତିରୋଧ୍ୟ ଚେତନାରେ ଉଦାତ୍ତ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରି ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରିଛି ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ ବୈତରଣୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ପତିତପାବନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା। ପ୍ରସାରିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତା ଦାଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓ ଉପସାଗରାଂଶ ହୋଇଯାଇଛି ମହୋଦଧି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦ୍ରିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାବରେ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିମାମଣ୍ଡିତ। ଅନୁରୂପ ଶୈଳୀରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣ କବି ଦେ ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡେ ପୁଣ୍ୟ ଧାମ, ଜେଣୁ ନାରାୟଣ ଦେହି ତେଣୁ ସେହି ନାମ ଯେ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାତକ ନିପାତକ ମହି, କପାଳ ମୋଚନ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାକ୍ଷୀ ଜହିଁ ଯେ, ଆସି କାଶୀଶ୍ୱର ବାସ କଲେ ଏହା ଜାଣି, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଏ ମସ୍ତକ ମଣି ଯେ। ପୁରୀର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ମସ୍ତକ ମଣି ସଦୃଶ ବୋଲି ଭଞ୍ଜ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଭୂମି ପତିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଏ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଏ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଭାଷାରେ। ପତାକା ଅଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଡାକେ ପାପୀଙ୍କୁ ଅବା, ଏ ନୀଳ ନଗରକୁ ଆସ ଭଲ କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭୂମି ପୂଜା ଓ ମୂଳଦୁଆ ଥାପିଲା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ସାରଳା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ କମ୍ ଦୟନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତର ଆଧିପତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ କବିମାନେ ଅନେକ ଦୟନୀ ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିରେ ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଗବତ ଏ ଜାତିକୁ ସମୃଦ୍ଧିବନ୍ତ କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରେରଣା। ଏଇଠି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ରଚିତ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବଙ୍ଗଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଙ୍ଗ ଲିପିରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗଙ୍ଗ ଗୋଦାବରିକା ଶାରଦ ଶିରି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବହନ କରି ଏ ବୀରଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା କାଳର କ୍ରୂର ପରିଣତିରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶ ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ କଳରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ନିଷ୍କରୁଣ ଦହନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଶା, ଭାଷା ଓ ଭରସା ତୁଟି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଧୁସୂଦନ, ଫକୀରମୋହନ, ଗଙ୍ଗାଧର ଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଜନ୍ମା କୁଳଗୌରବମାନଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲା ଓ ସଂକୁଚିତ ହେଉ ପଛେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଶୁଭ ପଡ଼ିଲା। ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ନୂଆ ଘଟଣାଟିଏ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ଭାଷାର ଉପଭାଷା କହି ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ହୀନ
ଅଥଚ ଅସଫଳ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ସେ ଭାଷା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାର ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇସାରିଛି, ଯଦିଓ ଏଯାବତ୍ ବଙ୍ଗ ଭାଷା ଏହି ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗୌରବରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇସାରିଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ଆଧାର ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି। ଅତଏବ ସଂଗ୍ରାମ ବ୍ୟତିରେକେ ସାଫଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। एकदा प्रसंगक्रमे स्वाधीनता संग्रामर अग्रसारथी महात्मा गांधी कहिथिले जे तांकु जदि स्वाधीन भारत में एकछत्र शासक कर दिया जाए तेबे से प्रथम कार्य स्वरूप स्वाधीन भारत राजभाषा भाव में इंग्राजी भाषा को 24 घंटा भितर विदा करदेवे। यार तात्पर्य यही जे गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे गणर भाषा रे देशर शासन चलिबा एक सर्वग्राह्य शुभंकर व्यवस्था। देशर शासनर भाषा ही तार शिक्षा संस्कार आईन और आध्यात्मिकता आदि क्षेत्र को प्रभावित और समृद्ध करता है। से जहाँ हो भारतर संविधान रे देशर राजभाषा भाव में इंग्राजी सहित हिंदी को सांविधानिक स्वीकृति दि जाइए। एपरी युग्म व्यवस्था मात्र 15 वर्ष पई लागू करा जाइतिले मध्य विभिन्न कारणरू यह एजावत चली। यह सहित प्रादेशिक स्तर में प्रादेशिक भाषा गुड़िक राजभाषा भाव में प्रादेशिक आईन प्रणयन सभा प्रणीत आईन माध्यम ग्रहणीय होबार सांविधानिक प्रावधान रही। यह सत्वे इंग्राजी व्यतिरेके शासन प्रक्रिया और ज्ञान विज्ञान प्रसारण आदि असंभव बोली मन करी इंग्रेजी भाषानुरक्त शासकीय शक्ति इंग्राजी भाषार आधिपत्य को इंग्राजी अनभिज्ञ विशाल जनता उपरे लदी देवाक कुंठाबोध कले नाही कि करूनाहांती मध्य। एही दृष्टिरू दक्षिण भारत में श्रीजुक्त रामस्वामी पेरियार तमिलनाडु रामस्वामी पेरियार द्राविड़ नाडु करने एकदा दाबी करते। से भाषार जीवनी शक्ति ही थिला तांको संग्रामर स्वर। ये जुक्ति जे संपूर्ण अमूलक ताहा कहुई पारिबो नाही, मात्र राज्य भाषा गुड़ी को राजभाषार आधिपत्य पाई एवं शिक्षा और विज्ञानर साधन भाषा भाव में ग्रहणीय हेबा दिगरे समर्थ करिवार समस्त प्रचेष्टा निष्ठार सहित सरकारी स्तर में हेबा विधेय। प्राथमिक पर्यायर ओडिया भाषा को राजभाषा कराइबार उद्यम ओडिशा विधानसभा रे पारित होई पारि नथिले हैं परवर्ती काल रे 1954 मसीह तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवकृष्ण चौधरी सरकार ओडिशा दाप्तरिक भाषा आईन 1954 प्रणयन करी ओडिया भाषा को राज अभिषिक्त करिवार शुभ अवसर देइथिले। किंतु श्रीयुक्त चौधरी अपसारण परठारु ओडिया भाषा राजभाषा हेबार गति मंथर होई क्रमशः स्थिर बिंदुरे पहुँचीगला। बहु वर्ष पर श्रीयुक्त जानकी वल्लभ पट्टनायक मुख्यमंत्रित्व समय रे ओडिया भाषा शासकीय आधिपत्य पाई उद्यम सरकारी कलर अपकौशल और उदासीनतार पेशी होई नीरवी गला। ये सब हूँ इतिहासर विषय। भाषा संग्राम समितिर प्रभाव में ओडिया भाषा को शासन और भाषा कराइबा दिगरे आवश्यक परामर्श देवाई मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक 2015 मसीहा जुलाई मासरे एक मंत्रिस्तरीय कमिटी गठन कले। सही कमिटी रे प्रोक्त संग्राम समितिर अन्यतम उपदेष्टा तथा वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुक्त सुभाष चंद्र पट्टनायक को सदस्य रूपे मनोनीत करथिले। से ओडिया भाषा रे ओडिशार शासन कार्यान्वयन पाई भाषा आईन 1954 संशोधन प्रस्ताव सह आवश्यक नियमावलीर चिठा सरकार को प्रदान करथिले। ओडिशा सरकार द्वारा राजभाषा नियमावली प्रणीत होइथिले सुद्धा से समय और सुविधा देखि संशोधन आड़े अनिच्छुक शासन कलर अपकौशल गंध रहीगला। जदि प्रस्तावित नियमावली संपूर्ण भाव में कार्यकारी होता ओडिया भाषा आज शासन और भाषा होई ओडिशार जातीय समृद्धिर चित्र स्पष्ट कर सारंतानी। मात्र से धारा 4 और धारा 4 क जोड़ी दि जाए
ଓଡ଼ିଆ ରାଜଭାଷା ଆଇନକୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ପଙ୍ଗୁ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସନର ଭାଷା ହେବାରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି। ଶାସନ କଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର, ଯାହାର ମାନଦଣ୍ଡ ନିରୂପଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାସୀନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମକୁ ମାନିବା ଦିଗରେ କୌଣସି ଭୟ ରହିଲା ନାହିଁ ସରକାରୀ କଳ ଭିତରେ। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ରଖିନଥିବା ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶାସକ ବର୍ଗ ଏବଂ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରାଜସିଂହାସନାରୂଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନ କାହିଁକି? ଏବେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିବେଣି ଯେ କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି କାହିଁକି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରି ନାହିଁ, ଏ କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନର ଅବସାନ ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଯୋଗ ଭାଷା ଭାବରେ ଆମେମାନେ ତତ୍ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ହୋଇ ସେହି ଭାଷାର ପାରିଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ତାର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଆମ ଶାସନ, ଶିକ୍ଷା, ଆଇନ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ହେବ। ବେଳହୁଁ ସାବଧାନ ନହେଲେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଆମ ଭାଷାକୁ ହୁଏତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗିଳିଦେବ, ଏହା ଜଳ ଜଳ ଦିଶିଲାଣି। ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଧିପତ୍ୟ ଜନମାନସଠାରୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କବଳିତ କରିସାରିଛି। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ପ୍ରଣୀତ ଭାଷାନୀତିର ଅଦୃଶ୍ୟ ପରିଭାଷା ଆମ ଭାଷା ପ୍ରତି ଯେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଏ ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ସଂସ୍କୃତ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର କୋଣଠେସାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ପରିଣତ କରାଯିବା ପରେ MIL କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛି ସଂସ୍କୃତ, ଯାହାଫଳରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର କୋଣଠେସାରେ। ପୁଣି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଭାଷିକତା ଯେ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବ, ଏ କଥା ଏବେଠାରୁ ଆକଳନ କରିବା ଦୁଷ୍କର। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ବହୁଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି, ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥିତି ଯେ କ'ଣ ହେବ, ସେ କଥା ଏବେ ହିଁ ଆକଳନ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀର ଆଧିପତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରୋଜଗାରର ଭାଷା ହେବାରେ କ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଭାଷାକୁ ନ୍ୟୁନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରର ଭାଷା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନ ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଶାସନ, ଶିକ୍ଷା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଆଇନ ଓ ସର୍ବୋପରି ରୋଜଗାରର ଭାଷା ହୋଇ ନପାରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ନିଗଡ଼ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଦିନୀ ହୋଇ କ୍ରମଶଃ କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ତୁଣ୍ଡର ଭାଷା ଭାବରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ତିଷ୍ଠି ରହିବ। ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ନିଗଡ଼ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ କେବଳ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ମନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ଆଉ ତାହା ଲୋକଭାଷା ଭାବରେ ରହିପାରି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଦାବି କଲେ ସଂସ୍କୃତ ଏକ ଲୋକଭାଷା, ତାହା ଲୋକସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡର ଭାଷା ନ ହୋଇ ତୁଣ୍ଡର ଭାଷା ହେଲେ ଏହା କ୍ରମ ବିଲୟମୁଖୀ ହୋଇଯିବ। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ତାହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯଦି କେବଳ କଥିତ ଭାଷା ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ତାହା ଯଦି ବୌଦ୍ଧିକତାର ଭାଷା ହେବ ନାହିଁ,
ତାହା ଯଦି ବୃତ୍ତିର ଭାଷା ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ସେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ହେବ। ଭାଷା ଯେ ମରେ ନାହିଁ ଏଭଳି କଳ୍ପନା ଅମୂଳକ। ଭାଷା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଅଛି, ମରଣମୁଖୀ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମୃଦ୍ଧି କ୍ରମଶଃ ସଂକୁଚିତ ହେବା ଫଳରେ ଏ ଜାତି ଆଉ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଅବହେଳା, ଆମର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ତୁଣ୍ଡର ଭାଷାରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏ ଜାତି ଆଉ ଧରାବକ୍ଷରେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଜୀବନକ୍ଷମ କରାଇବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବା। ଏହା ହୋଇଗଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଆଇନ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଏ ଜାତିକୁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଦେବ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ସାଧନ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାତି ପ୍ରାଣରେ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ନିର୍ଝର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର କବଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମର୍ଥ କରିବାକୁ, ଏହାକୁ ରାଜଭାଷାର ଆଧିପତ୍ୟ ସହ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଲୋଡ଼ା। କେବଳ ରାଜଭାଷା କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସଞ୍ଚାରର ଭାଷା, ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷାର ଭାଷା, ତାହାକୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଭାଷା ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାଷାରେ ପରିଣତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର। ଏକଦା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଣେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୋଦ କାନନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସକଳ ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମର୍ଥ। ସେ କେବଳ କଥାରେ କହିନଥିଲେ, ସିଏ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ, ଯାହା ହେଉଛି ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାନନଗୋଙ୍କ କଥାରେ କଥା ମିଶାଇ ଆଉ ପଦେ ଆଗେଇ ଯାଇ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସକଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାରଣର ମାଧ୍ୟମ ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସନର ଭାଷା ହୋଇଗଲେ ହିଁ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧିର ବାଟ ଆପେ ଆପେ ଫିଟିଯିବ। କେବଳ ଇଂରାଜୀ ବନାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାକୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହା କରିଦେଲେ କି ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଟେ ଥାପିଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ତାର ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସିଂହାସନରେ ରାଜରାଣୀ ହୋଇ ବସିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କାଳଜୟୀ ଉକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଆମ ଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହାକୁ ଯେପରି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ଶାସକର ଭାଷା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନ ରହିଲେ ଆମ ଜାତି କାଳଜୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜାତିକି ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ନବସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଆମ ଭାଷା ଉଚ୍ଚତର ଗୌରବର ଅଧିକାରିଣୀ ହେଉ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏ ସର୍ବମାନ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥାଉ ଓ ଏ ଭାଷା ବିଦ୍ୱେଷୀ ସରକାର ଓ ସରକାରୀ କଳକୁ ଲାଞ୍ଛିତ କରୁଥାଉ। ଏ କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରାଜମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାର ଦାବି ଯେତିକି ରହିଛି, ସେତିକି ଏଥିପ୍ରତି ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଏ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କଳକୁ ଲାଞ୍ଛିତ କରିବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏ ଅଭିଯାନକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରି ଉଦ୍ବେଳନ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଅନ୍ୟଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମର ଅବହେଳା ଓ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ବା ପ୍ରଭାବୀ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର କବଳରେ କବଳିତ ହୋଇ ବିଲୀନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବ। କାହିଁକି ନା ଭାଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାତିର ପରିଚୟ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ କଳଙ୍କିତ ବିଶେଷଣରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଯିବା। ଯଥା ମାତୃଭାଷା ଯେବେ ହତାଦର ଲଭି ଖସିଯିବ ରସା ତଳକୁ,
काल संगे ताल देई न ओढ़िब शेषे पाइबा ए फलकु बुढ़ाइण जाति कूलकु कूल बुढ़ा बोली कलंक पसरा मुंडाइबा काल कालकु कूल बुढ़ा बोली कलंक पसरा मुंडाइबा अपेक्षा ओडिया भाषा विद्वेषी खलनायक मानक छलना को प्रतिहत करने पाई आसंतु कला पताका मुंडाई चलिबा लक्ष्य साधन पर्यंत वंदे उत्कल सेना।